welcome to another episode of Candid Talks with Proud Brown Girl. இன்னைக்கு என்னோட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிருத்திகா இருக்காங்க. பட் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அவங்களுக்கு ஹெச்டோஸ்னு சொன்னால் தான் தெரியும். ஷி இஸ் அ பியூட்டி கான்டென்ட் கிரியேட்டர் ஃப்ரம் சென்னை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹிருத்திகா இன்னைக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு. Thank you so much for having me on the show. I just wanted to say before we even start, like, thank you so much for doing like a platform where Tamil creators can come and speak. Like, it's really nice of you to do that. So தேங்க் யூ. நான் வந்துட்டு யோசிக்கவே இல்லை. லைக் நான் வந்துட்டு ஹிருத்திகா கூப்பிடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஒரு மெசேஜ் அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நான் பேஜ் போய் பார்க்கும்போது வை நாட் நான் ஏன் இவ்வளோ நாள் கேட்கல அப்படின்ற மாதிரி. இல்லை நான் கூட லைக் நான் கேட்கும் போது I was thinking okay இவங்க தப்பா நினைச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு. But I'm glad that we were able to do this. We have a lot of like mutual friends. Like நான் சொன்ன ஷைனி இருக்காங்க. நான் பேஜ் வந்து நான் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறேன். haven't met you. I think நீனு அதுக்கப்புறம் உன்னோட 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் I forgot her name. Vashini, Yuvashri, Arya. Yuvashri. அவங்களையும் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஸோ அதனால லைக் கோவிட் டைம்ஸ்ல இருந்தே. ஸோ அதனால எனக்கு வந்து தெரியும் லைக் நீங்களாம் லைக் ஒரு கேங் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அப்பப்போ மீட் அப்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால அந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரியும். லைக் நான் நேரில் மீட் பண்ணது திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆனால் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாதிரி இல்லை. எனக்கும் அப்படிதான் இல்லை. I was just casually coming and talking to you because I've been following you for so long and I think you're one of the very first creators I followed from Chennai. So ரொம்ப நாளா நானும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். But I've been like கொஞ்சம் சைலண்ட் ஃபாலோவர். So it's nice to finally see you. நான் வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு போஸ்ட் சொன்னது ஞாபகம்னா காஸ்மோபாலிட்டன். அதை பார்க்கும்போது தான் வாவ் சென்னையில் இருந்து ஒரு பொண்ணா அப்படின்னு. பிகாஸ் யூஸ்வலாக காஸ்மோபாலிட்டனில் வந்து நிறைய நார்த் இண்டியன்ஸ் தான் ஃபீச்சர் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன். ஐ ஹவ் நெவர் சீன் அ சவுத் இண்டியன் கிரியேட்டர். அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ஐ ஃபெல்ட் ரியலி ப்ரவுட். Thank you so much. It was a very like surreal thing for me. Like I never expected something like that to happen, but yeah, very glad that it did. So to someone who don't know like உங்க பேஜ் பத்தி தெரியாது அப்படின்னா like how do you introduce yourself? So my page is all about like beauty content, but I target like dark skin makeup. So my whole thing is about education about dark skin and bringing inclusivity in the space because there is a lack of that, like a major lack of dark skin inclusion in the beauty space. So adha patti pesittu irpen and I also talk about like my personal experiences. So it's a mixture of things, but the underlying thing is that I want to do like I want to be able to bring inclusion in the beauty space. So adukku ennala na vandu makeup content trends pannumo adala panikittu iruken. So that is basically what my content is about. But I also talk about curly hair. So because that is also something that is excluded. We are always seen as the before of, you know, before and after காட்டும்போது எப்போவுமே பிஃபோரில் வந்து curly hair வந்து ஃப்ரிஸியாக காட்டுவாங்க. ஸோ I want to be able to show that okay, curly hair can also be worn in like professional basis and in your, you know, everyday life. So அதையும் I try to bring into my content. So that's my content. That sort of aligns with my page. எனக்கு வந்து ப்ரௌட் ப்ரௌன் கேர்ள்னு சொல்லி ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் லைக் ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரௌன் கேர்ளோட நான் உட்காந்து பேசணும். ஜஸ்ட் லைக் கேஷுவலி டாக் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். அண்ட் யூ ஆர் தட் பர்சன் டுடே. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கமிங் ஆக்சுவலி. And I'm so happy like you're one of the first people that inspired me also, like, you know, because it's not easy showing yourself on camera and of course you know that like it's very difficult and especially when we've gone through avlo exclusion all our life avlo நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. I feel not only because we are women but also because we have this dark skin, curly hair அதெல்லாம் இருக்கும் போது it's nice to see someone like you also like to do that type of content. So yeah. Okay. So what inspired you or who inspired you இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு? So there's not like one specific person அப்படின்னு கிடையாது. I'm like that generation where I kind of grew up with internet. So I had internet when I was like 10 years old itself. So I used to watch a lot of YouTube content and அப்போவே நான் மேக்கப் நிறைய பார்ப்பேன் and it was like a very like I was so fascinated with the fact that people were wearing makeup every day. அப்படி பண்ணலானே எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் நம்மளுக்கெல்லாம் எப்படின்னா ஆனுவல் டே இல்லைனா வந்து வெட்டிங் அப்போ தான் வந்து மேக்கப் போடும். இட் வாஸ் அ ஸ்பெஷல் ஒகேஷன் திங் அண்ட் அந்த மேக்கப்பும் கொஞ்சம் நம்மளை பேய் மாதிரி காட்டும். ஸோ எனிவே ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் தாட் தட் யூனோ when I saw them I was like நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு I started watching a lot of black creators. So I followed a lot of them and it was very inspiring for me to see அவங்க every day அந்த மேக்கப் பண்ணும்போது அந்த செல்ஃப் கேர் பண்ணும்போது because I didn't see people like looking like us doing that. So அப்படி தான் I kind of like it was in my mind all the time but then I was into photography. So I really was interested in photography. அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து and I started my page as well and ஒரு நாள் I took a photo of a lipstick. அப்போ யாரோ கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க can you share a swatch அப்படின்னு.
I was like, oh, okay, I can share a swatch அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது. ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னையே நானே ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சு என்னையே வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சு I never intended to be on camera. I wanted to like do just photography on the side. I would take pictures of poo, sky and the mari, but it was never like myself. But now it's turned into something I never imagined it would. So yeah. And you don't regret it? No, of course not. I'm so happy it did. So yeah, like I'm just very grateful that it was like a happy accident, but at the same time it was always in my mind. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளும் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், பட் அந்த லெவலுக்கு எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கா இல்லையான்றது தெரியல அப்படின்னு. பட் ஆஸ் ஐ ஸ்டார்டட் போஸ்டிங் ஐ திங்க் ஐ அட்ராக்டட் அ சர்டன் டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அண்ட் த டைப் ஆஃப் கம்யூனிட்டி தட் ஐ ஹாவ் இஸ் வெரி அப்லிஃப்டிங், வெரி என்ன சொல்கிறது மோட்டிவேட்டட். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் கீப்ஸ் மீ கோயிங். அண்ட் அப்படி தான் ஐ ஸ்டார்டட் லைக் ஈவன் when I had 100 followers, I had ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு லாயல் டைப் ஆஃப் ஃபாலோவிங் where they would always encourage me. So I think that's what helped me, keep doing content like that. Nice. And as long as I remember, I thought you were in Dubai. So you were working there as well, and now you moved to Chennai, is it? Or what were you working there? Yeah, so I was working as a marketer. I've always been into social media. So I was working there as a marketer for about 1.5 years. But then I was getting a lot of content creation related stuff here in India. And it was very difficult for me to manage living alone, doing a full-time job and content creation in a different country. So it was very difficult for me and I felt very overwhelmed. So I thought, okay, ஏதாவது ஒன்று நம்ம வந்து எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I shifted back. So that's what I was doing in Dubai. Yeah. Okay, nice. So you're happy here? Or? Yeah. I'm very happy. I'm very happy for the experience in Dubai as well. Like I don't regret anything in my life. That's something I live by. I try my very best to do everything so that I don't feel any regret later. So yeah, I'm very happy for the experience I had in Dubai and also now how things are. So ஸோ when it comes to Chennai வந்து எனக்கு லைஃப் ஸ்டைல் பிளாகிங்கில் எப்படி ஒர்க் ஆகும், கொலாபரேஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் எனக்கு அது தெரியும். ஸோ when it comes to பியூட்டி பிளாகிங், ஸோ அதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கொலாபரேஷன்ஸ்லாம் வருதா? How is it working there? So initially when I started it was very difficult for me. எனக்கு வந்து I don't know if you know this, but there is this type of collaboration where like you have to purchase the product and everything, and it was never like a paid thing. And a lot of the time the brands would be like, oh, we are not paying like South Indian influencers, or we are not paying like people like the with your skin tone, அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவுட்ரைட்டாக சொல்லுவாங்க. But I think like what I did was I focused on my content. I focused on how I can make it like so that they can never say no. No brand can be like, oh yeah, this is not worth it அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்ல முடியாது அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன். I also worked at Faye Beauty. That was my first job, and I think that really helped me a lot, like to sort of catapult my என்ன சொல்கிறது content creation career, because I learned a lot behind the scenes of what was happening. So அதை வச்சு I was able to sort of reach out and build a network of agencies and brands as well. So now எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக டச்வுட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, and all of the brands I work with are really good, and I only work with brands that I align with. So I'm very happy with that as well. So when it comes to being a content creator on social media, it's not easy. It does affect our mental health, especially when we see the negative comments now. How do you handle it? Negative comments vandirka? Yeah, a lot. Especially recently, there were some of my reels that went viral, over 1 million views அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது obviously it gets to the hands of some very jobless people, and it's like initially it didn't affect me. I thought in my head I kept saying, oh, it's just engagement, பரவாயில்ல அவங்க எவ்வளோ வேணால் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம், நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அதை delete பண்ணுவேன் இல்லைனா ஹைட் பண்ணுவேன். பட் என்ன சொல்கிறது, ரீசெண்ட்லி I got like a very bad negative comment and it really affected me. I thought I was thick-skinned, but it does affect you to some level. But every time that happens, I'm very grateful for my friends, because அதை நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அந்த குரூப்பில் போட்டு நான் வெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். இப்போ லைக் என்ன இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and my friends always go back and comment or என்ன சொல்கிறது திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. And also I have to mention, like every time I post something like that on my page or on my story, there will be a set of followers that were ready to like fight back and be like, Hrithika நீ கவலைப்படாத, நான் உனக்காக சண்டை போடுறேன் அப்படின்னு
சொல்லி அவங்களும் கமெண்ட்ஸில் சண்டை போடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் கொஞ்சம் பெட்டர், யூனோ, லைக் இட் டசன்ட் ரியலி, இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஓ பரவாயில்ல நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில் நான் இப்போ இருக்கேன். ஸோ யா. ஸோ வென் யூ செட் அபவுட் அந்த மில்லியன் வியூஸ் வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நான் போய் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகே ரீல் வைரல் ஆயிடுச்சு. ஆமாம் யா எக்ஸாக்ட்லி தட்ஸ் ஸோ ட்ரூ யா. ஸோ இன் ஒன் வே வி ஷுட் தேங்க் தெம் வைரல் ஆகிறதுக்கு. பட் அதுவே அது ஒரு கூட்டம் மாதிரி அவங்களே வந்து எப்படியா வந்து சேர்ந்துருவாங்க அப்படியே லைனாக வந்து பயங்கரமாக. Very bad. And it's usually in Hindi also for me. I don't know why. It's usually in Hindi and I can understand Hindi. I can speak Hindi. So when I read it, it's very funny sometimes. I'm like, என்னடா இது? But okay. நானும் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்லாம் டிலீட் பண்ணுவேன். இப்போலாம் கண்டுக்கிறதுல ஏதோ சொல்லிட்டு. ஆமாம், நானும் என்கேஜ்மெண்ட்டுன்னு விட்டுறது. நான் ஐ டோன்ட் ஈவன் பிளாக் தெம் ஆர் ஹைட் தெம். அவங்களும் கீழே இப்போ பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க யார்கிட்டயோ. சரி பரவாயில்ல, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, எனக்கு நீங்களாவது என்கேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படி. ஸோ இப்போ வாஸ் தேர் அ மெமரி லைக் வேர் தேர் வாஸ் அ பியூட்டி கான்வர்சேஷன் அண்ட் யூ ஃபெல்ட் எக்ஸ்க்ளூடட்? I think it was like not very recently, but I think it was in school or something when I think it was like annual day or edo or a function or something like that where everybody was sitting and we were all doing our makeup, but nobody asked me or உனக்கு வேணுமா இல்லை நீ போட்டுக்கிறியா இல்லை வந்து அது ஒரு வார்த்தை கூட எனக்கு கேட்கல. And for some reason it hit me. I was like oh like okay, and I was the darkest person in that entire space, so it felt very weird for me. I was like why am I not being asked? Like even I want to look pretty on stage, even I want to wear makeup, but எல்லாரும் அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு even if I had worn it I wouldn't have looked that pretty ன்னு வச்சுக்கோங்க because it was like not my shade, but it felt like oh okay so you are telling me that I don't even deserve to wear makeup அப்படின்றது தான் எனக்கு அந்த மோமெண்ட்டில் எனக்கு தோணுச்சு. So and even teachers used to say that they used to be like oh நீ எக்ஸ்ட்ரா மேக்கப் இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா மேக்கப் போட்டுக்கோ ஏன்னா நீ தெரிய மாட்ட அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் மூஞ்சிக்கு நேராக சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அப்படி இருக்கும்போது தான் it was very like it affected me a lot, and it affected me in my younger ages, not now. Like after college I became very like comfortable in my skin, but in school it was like என்ன சொல்கிறது, it affected me a lot. Yeah. Okay. ஸோ when you spoke about that, நான் வந்து 2019 வந்து ஒரு ஃபேஷன் ஷோ, அதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட், அதுக்கப்புறம் அதில் போகவே இல்லை. ஒரு ஃபேஷன் ஷோ ஒரு ஈவெண்ட் கூப்பிட்டுருந்தாங்க, ஐ திங்க் ஹயத்தில் நடந்துச்சு. ஸோ அப்போது போகும்போது லைக் அந்த ஷோ ஸ்டாப்பர்லாம் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க வந்து ஸ்லாட்ஸ் கொடுத்தாங்க, நீ இந்த டைம் நடந்து வரணும் அப்படிலாம் சொல்லி. ஸோ இப்போ ஒரு ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, எனக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்கவும் இல்லை. சரி ஓகே அப்படின்னு வேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் போய் கேட்டேன் லைக் நான் ஷோ ஸ்டாப்பரில் இருக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி. இல்லை வி ஆல்ரெடி செலக்டட் another person அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் பார்க்கும்போது ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஸோ இன்செக்யூர் beside her. She was like super fair, பர்ஃபெக்டாக இருந்தாங்க. எனக்கு அப்போ தான் வந்து ஓகே லைக் நம்ம இங்கே வந்தே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அது வாக் பண்ணும்போதே ஐ ஃபெல்ட் ஸோ இன்செக்யூர். அது எனக்கு இப்போ நினச்சா கூட அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டாப் கோயிங் டு ஃபேஷன் ஷோஸ். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு ஓகே இனிமேல் நம்ம போவேணா அப்படின்னு விட்டுட்டேன். ஸோ வென் யூ செட் அபவுட் தட் எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நோ ஐ ஹேட் மெனி இன்ஸ்டன்சஸ். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் தட் ஒன் இது இல்லை, இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் ஒன் தட் பாப்ஸ் அப் இன் மை ஹெட். I've had many stuff like that. For example, நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் கேங்கோட எங்கே மேக்கப்புக்கு வாங்க போகிறேன் and I'm not wearing any makeup. இப்போ நான் மேக்கப் போட்டிருந்தேன்னா obviously they'll come and ask me. நான் மேக்கப் போடல அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து கேட்கக்கூட மாட்டாங்க. In that store they won't even ask me if I'm என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட வந்து they'll come and say மேடம் இதை ட்ரை பண்ணுறீங்களா அதை ட்ரை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு. And that feels weird, like why are you excluding me like I'm right there, So it feels like it happens a lot, and I think once you become comfortable and you know what spaces are good for you, and you know that you're around people that respect you, I think it makes it a little bit easier. Yeah. And while going to shopping also, இந்த ஹெல்த் அண்ட் லோக்கல்லாம் போயிடுங்க, அது ஒரு பெரிய ட்ராமா மாதிரி. உள்ளே போனாலே இல்லை ஃபேர்னஸ் இதை எடுத்துகிட்டு வந்துருவாங்க, நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்க, நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்க. எனக்கு தெரியாத இன்செக்யூரிட்டிஸ்லாம் அவங்களே வந்து கொடுத்துருவாங்க. மேடம் உங்கள் மூஞ்சில் இந்த இது இருக்குது அப்படின்னு. நானும் ஆக்சுவலி இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். Exactly. But yeah, I think now after like content creation and after becoming an adult, I've understood how to handle those people also. பாவம் அவங்களும் வந்து they are just trying to sell product, get a commission ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். But ஆனால் it really it's very traumatizing. Every time you walk into the store you have to mentally prepare yourself and go, and that is very difficult. But yeah.
அது உள்ள போகும்போது தான் இல்ல நமக்கு போர்ஸ் இருக்குல்ல அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துவாங்க. நீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க, உங்க போர்ஸ் வந்து இது சரியாயிடும். ஆமா, இது ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்க ஃபேஸ் ஈவன் டோன் ஆயிடும் அப்படின்வாங்க. ஐயோ நல்லா தானே இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி. அன்றைக்கி தான் நம்ம நல்லா இருக்கோன்னு வேறு நம்ம யோசிச்சிருப்போம். ஆனால் அங்கே போட உடனே நம்மளுக்கு அப்படியே கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படியே ட்ராப் ஆகிடும். நான் ஹெல்த் அண்ட் லோ வச்சு ஒரு கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணணுன்னே நினச்சேன். ஏதாச்சும் ஒரு ரீலை போட்டு விடணும் இவங்களுக்காகவே அப்படின்ற அளவுக்கு நான் யோசிச்சிருக்கேன். பட் யூ நோ வாட், தேவ் ஆக்சுவலி பிகம் பெட்டர். லைக் ஐ ஆல்வேஸ் கோ டு பியூட்டி ஸ்டோர்ஸ். இட்ஸ் ஆக்சுவலி லைக் அ ஜோக் மாதிரி. என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் எங்கே மாலுக்கு போனாலும் எங்கேயாவது ஒரு பியூட்டி கடையை கண்டுபிடிச்சி அங்கே உட்காந்து ஸ்வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். சாரி எங்கேயாவது உட்காந்து பியூட்டி ஸ்டோரில் போய் ஸ்வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ அந்த டைமில் வந்து லைக் now I've realized that like they are a little bit better. Like they don't come and ask you and I think they are training them to be konjam better, which is good. And the reason why that's happening is because we're speaking up about it, which is why I talk about, you know, like dark skin inclusion and inclusivity in general. Yeah. And when it comes to like brown skin or body size or curly hair, they போதுண்டா திரும்ப சொல்லாதீங்க அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒன்று உங்களுக்கு இருக்கா? ஒன்று வந்து என்னென்னா, கேர்லி ஹேரை பார்க்கும்போது இது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. எனக்கு வந்து இது இருந்ததுன்னா என்னால் வச்சிக்கவே முடியாது அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்க, என் மண்டையில் தானே இருக்கேன், நான் எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் பண்ணிக்கிறேன், நீங்கள் எதுக்கு அது வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அது நிறைய பேர் வந்து நிறைய வாட்டி சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நாட், அண்ட் ஐ ஹேட் பீப்புள் வேர் லைக் ஐ மீட் தெம் ஒரு 2-3 வாட்டி மீட் பண்ணியிருப்பேன். 2-3 வாட்டி அதே தான் சொல்லுவாங்க. எனக்கு அது இட்ஸ் வெரி வியர்ட் ஃபார் மீ. அவங்க அதை ஜெலசினால் அப்படி பேசுகிறாங்களா இல்லை வந்து இது உண்மையிலே எனக்கு. அண்ட் இன்னொன்று வந்து இது உண்மையான முடியான்னு சொல்லி டச் பண்ணுவாங்க இல்லை புல் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஐம் லைக் absolutely not, I don't like it. ஸோ அது ஒன்று எனக்கு ஐம் லைக் ஐயோ ப்ளீஸ் போதும் அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் யா, ஸோ இப்போ ஒரு பியூட்டி பிராண்ட் வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ப்ளீஸ் bring more shades. Please bring more shades. I know it's like, we keep saying that, but it doesn't happen. I feel like now with a lot of brands they are bringing out with like lipstick, blush that are more dark skin friendly, but with foundation and base products நான் இன்னும் கூட நான் வந்து சஃபோராவில் போய் ஒரு 3000 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் என்னோட ஸ்கின் கலர் எனக்கு கிடைக்கும். And I don't want that to be there. I want it to be accessible for me as well. I cannot go and maybe I can afford it, but the next person cannot afford like a 3,000 rupees bottle of foundation, right? And they should be able to. So I think that is definitely there. And one more thing is like, don't call it dark skin friendly when it's not actually dark skin friendly. You don't get to use it as an adjective, just like how you would say it's like transfer proof. It's not the same. So only call it that when it is dark skin friendly. Don't call it as an inclusive product when it is not. So அதுதான். ஸோ நான் வந்துட்டு எனக்கு மேக்கப் ஆர்டிஸ்டோட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பே இருந்தது இல்லை அன்டில் லைக் வெரி ரீசென்ட்லி. லைக் 2-3 பேர் தான் என் ஸ்கின் டோன் நான் இருக்க மாதிரி காமிச்சாங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்குமே இல்லை, மேக்கப் பண்ணாலே ஒரு ஷேட் நான் ஃபேரராக தான் இருப்பேன். ஸோ அதனாலே எனக்கு ஐயோ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட போவேனா அப்படின்ட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கா? யா, அஃப்கோர்ஸ். எனக்கு அந்த மாதிரி நிறைய லைக் என்ன சொல்கிறது, அதான் நான் ஸ்கூல் டைமில் வந்து they used to call this makeup artist, ஓகேங்களா. அவர் வந்து இந்த பவுடர், சாரி ஐ கீப் ஹிட்டிங் த மைக், அந்த பவுடர் பேன் மாதிரி வச்சு அதில் ஈரம் பண்ணி போடுவாங்கள்ல, அது மாதிரி பண்ணுவார். அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ட்ராமடைசிங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஐ நெவர் ஓ மேக்கப். ஆக்சுவலி ஐ நெவர் ஓ மேக்கப் த்ரூ அவுட். லைக் என்ன சொல்கிறது, காலேஜ்லலாம் அங்கங்கே போடுவேன். But most of it was just me exploring the makeup and everything. And I had the great pleasure of working with Sneha MNJ. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, பட் யா, ஷீ இஸ் லைக் wonderful with her art. And I got my makeup done by her. And அப்போ வந்து I was like, wow, இப்படிலாம் நான் இருக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி. So yeah, it's really nice when a makeup artist actually understands your skin and does it. It changes your perspective on makeup actually. So yeah, I think everyone should get it done, like at least once in their life, whether it's your wedding or not. அதெல்லாம் இல்லை, லைக் சும்மா போயாவது ஒரு நல்ல ப்ரௌன் ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட போய் பண்ணால் you will understand what it does to you. It really does change your perspective on how you look at yourself as well. So yeah. So what advice would you give to your younger self? Like it gets better. That's all I want to say. Like I think I'm still very much of an overthinker, but back then I was even more in my head about நம்மளும் இந்த மாதிரி பண்ணலாமா இல்லையா, very indecisive-ஆ இருந்தேன். And I just I want to tell her like it'll be okay, it'll get better, that's all. Like I don't want to say anything else. Yeah.
ரொம்ப ஹார்ஷாக இருந்தேன். அண்ட் ஐம் தி எல்டஸ்ட் டாட்டர் இன் மை ஃபேமிலி அண்ட் ஐ ஆஃபன் டாக் அபவுட் இட். பட் என்ன சொல்கிறது, அந்த ப்ரெஷரே வேறு when you're எல்டஸ்ட் டாட்டர். ஸோ எப்போவுமே வந்து இந்த I feel like I was chasing perfectionism a lot, whether it was my own body or என்னோட கரியராக இருக்கட்டும், என்னோட ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும். அண்ட் அந்த ப்ரெஷர்லேயே என்னால் வந்து ஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல, லைக் இன் ஜென்ரல் சொல்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஹவ் ஜஸ்ட் பின் லைக் சில் அவுட், ஜஸ்ட் ஹேவ் ஃபன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும்னு தோணுது. ஓகே, நைஸ். ஸோ லைக் எப்போ வந்து லைக் இந்த மேக்கப்புக்கு ஒரு லவ் எப்போ வர ஆரம்பிச்சுது, லைக் எந்த ஏஜில்? அதான் நான் வந்து யூடியூப்லாம் நிறைய பார்ப்பேன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ அப்போவே வந்து ஐ வாஸ் லைக், கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மேக்கப்லாம் நம்ம வாங்கியே ஆகணும் எப்படியாவது. ஆனால் அதெல்லாம் ஹெல்த் அண்ட் க்ளோவில் கிடைக்காது அந்த டைமில். அப்போல்லாம் வந்து நன் ஆஃப் த பிராண்ட்ஸ் வர் இன் ஹெல்த் அண்ட் க்ளோ, ஒன்லி லாரியல், ஷாம்போர் அந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அதுலேயும் ஒரு 2-3 ஷேட் தான் இருக்கும். ஸோ எங்கள் பெரியம்மா வந்து யூஎஸில் இருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி இயர் ஷீல் கம். ஸோ ஒரு வாட்டி அவங்கக்கிட்ட நான் சொன்னேன், நீங்கள் எனக்கு வாங்கிட்டு வாங்க, உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ வாங்கிட்டு வாங்கன்னு. அவ்வளோதான், அந்த ஒரு மேக்கப் பவுச் எனக்கு வந்தது. அண்ட் ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் மேக்கப் லைக் எனிதிங் எல்ஸ். லைக் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் constantly swatching and painting. It feels like painting for me. So அப்படி தான் it started. So when it comes to appearance, சில பேர் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் நினச்சி சொல்லுவாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன். கருப்பாக இருந்தாலும் கலையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டே அது என்னடா கருப்பாக இருந்தாலும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தோணியிருக்கா? எனக்கு வந்து வெரி காமனாக வருது என்னென்னா, உங்களுக்கு மேக்கப் போட்டால் நல்லா இருக்குது, இல்லைனா வந்து நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் டார்க் ஸ்கின் போட்டு மேக்கப்பு, ஆனால் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்வாங்க. ஸோ எனக்கு அது இட் டசன்ட் சிட் ரைட் வித் மீ. இது நீ வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக சொல்கிறீங்களா இல்லை இன்சல்ட்டாக சொல்கிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி நீ எப்படி ஹேர் வாஷ் பண்ணுற அப்படின்வாங்க. அண்ட் இட் சவுண்ட்ஸ் இன் அ வெரி லைக், இது வந்து ஆக்சுவலி வாஷ் பண்ணுறாங்களா இல்லை உண்மையிலேயே தெரியாதா. லைக் இஃப் யூ ஆர் க்யூரியஸ் அபவுட் சம்திங் யூ ஷுட் ஜஸ்ட் ஆஸ்க். அதை விட்டுட்டு வந்து சுற்றி வளைச்சி ஒரு மாதிரி ஒரு பேக் ஹேண்டட் காமெண்ட் கொடுக்கறது வந்து இஸ் வெரி டிஸ்டர்பிங். பட் அந்த மாதிரி நிறைய வந்திருக்கு ஆக்சுவலி. ஐ விஷ் பீப்புள் நோ இல்லையா, லைக் அது தெரியாமலே சொல்லிடுறாங்க. நமக்கு தான் அது தெரியும், அது காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லை. ஆமாம், இல்லைனா இப்படி சொல்லுவாங்க, அவள் கருப்பாக இருக்கா ஆனால் அவள் ஃபீச்சர்ஸ் நல்லா இருக்குது, அவள் கண்ணு நல்லா இருக்குது அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஃபீல் லைக் பீப்புள் வித் ஃபேர் ஸ்கின் நெவர் கெட் அந்த மாதிரி ஒரு nitpicking in the same level in general. So it's very scary. நம்ம வந்து அதனால தான் எவ்ரி டைம் ஐ கோ ஃபார் லைக் இவெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப், இல்லை வந்து ஃபேமிலி கேதரிங்ஸ்லாம் நான் ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பேன், என்ன ஆன்சர் கொடுக்கணும், இந்த இதுக்கு என்னென்ன ஆன்சர் கொடுக்கணும், விச் இஸ் வெரி சேட் பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் ட்ரூ. லைக் அப்படி தான் வந்து தே ட்ரீட் யூ இல்லையா. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட். ஸோ லைக் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் ஃபேமிலி கேதரிங் சொல்லும்போது ஐ ஃபெல்ட் லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூர் அன்மேரிட் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்ட்னா தட் இஸ் த வர்ஸ்ட் பிளேஸ் டு பி. ட்ரூ வெரி ட்ரூ. இன்ஃபேக்ட் ஐம் ஜஸ்ட் பிகமிங் மேரேஜபிள் ஏஜ். ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி அந்த டாக் வந்து இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. தேங்க்ஃபுல்லி ஐ ஹேவன்ட் கான் இன் டு தட் லெவல். பட் கூடிய சீக்கிரம் நானும் அங்கே வந்துடுவேன்னு நினைக்கிறேன். எங்கே போனாலும் கல்யாணம் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு. லைக் அந்த வெட்டிங்ஸ்க்கெலாம் போனால் ரிலேட்டிவ்ஸ் வருவாங்க, வந்துட்டு இன்னும் ஒல்லியாகிட்ட, நம்மளே ஆல்ரெடி எதாவது நினச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ தான் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு, இன்னும் ஒல்லியாகிட்ட அப்படின்வாங்களா, அது அப்படியே ட்ரிகர் ஆகும், வேலையை பாருங்க. ஆமாம், எனக்கு ரீசெண்டாக ஒருத்தவங்க வந்து இப்படி தான், லைக் என்னோட அங்கிள், அவங்க நான் வந்து என்னோட கசின் வெட்டிங் முடிச்சுட்டு கிளம்புறாரு. அவர் கிளம்பி லிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி லிஃப்ட்டு உள்ளே ஏற போகிறாரு. நான் வெளியே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். அவர் லிஃப்ட்டை பாஸ் பண்ணி வந்து வெயிட்டு குறைச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. அது எனக்கு ரொம்ப ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் எப்படி, அதாவது நீங்கள் கிளம்புற ஆள் கிளம்ப வேண்டியதானே, எதுக்கு அவ்வளோ தூரம் வந்து எனக்கு வந்து வெயிட்டை குறைச்சிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. லைக் தட் இஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் அக்கறை, தட் இஸ் ஜஸ்ட் யூ சேயிங் சம்திங், என்ன சொல்கிறது, ஃபார் த ஹெக் ஆஃப் இட். ஸோ அங்கே ஆன்சர்ஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும். ஆமாம், அது நான் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன். எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. என்ன சொல்கிறது, டக்குன்னு வந்து சொன்னார், அப்புறம் அவரே போயிட்டார். நான் ஓகேங்க நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களே, இனிமேல் நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன். இது வரைக்கும் நான் யோசிக்கவே இல்லை நான் வெயிட்டை குறைக்கணும்னு. அப்போ தான் வந்து லைக் ஆக்சுவலி பேரண்ட்ஸே கோ த்ரூ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. லைக் அந்த மேரேஜ் ஏஜ் வந்துட்டாங்கன்னா டாட்டர்ஸ்லாம், அப்போ தான் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டு நாலு கேட்டு போவாங்க, இன்னும் ஏன் கல்யாணம் பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு. லைக் அப்போ பேரண்ட்ஸ் இன்னும் ரெண்டு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அண்ட் இந்த வேலை இல்லை ஒரு சம்பளம் இவ்வளோ, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு பவுண்டரியே இல்லையா, ஏன் வந்து மற்றவங்கள இதில் வந்து. ஆனால் எனக்கு என்னன்னா, எனக்கு அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஓகேன்னு தோணும். ஆனால் அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் தட் டோன்ட் ஷேர் எனி திங் அபவுட் தெம் செல்ஃப்,
ஆனால் நம்ம கிட்ட மட்டும் நோட்டி கேட்பாங்க. அந்த ரிலேட்டிவ் தான் என்னால் வந்து தாங்கிக்க முடியாது. இந்த கிவ் அண்ட் டேக் ரிலேட்டிவ்னா கூட ஓகே, பட் இந்த ஒன்லி கிவ் நோ டேக் வந்து எனக்கு ஐ டோ நாட் லைக் தோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ். பட் யா இட்ஸ் வெரி பேட். நான் அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ரீல்ஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு செம சிரிப்பாக இருக்கும். இன்னும் வச்சு செய்யுங்க இவங்களை அப்படின்னு. நான் என்னோட பேஜில் 2-3 ரீல்ஸ் அப்படி போட்டிருப்பேன். பட் எனக்கு எப்போ மேரேஜ் ஆல்குள்ளே போனாலும் இன்றைக்கி ஏதாச்சும் கண்டென்ட் பண்ணலாமா, யாராவது ரிலேட்டிவ் வருவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு. அதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம், என்னென்ன இன்சல்ட் சொல்கிறா லைனாக அவ்வளோ இன்சல்ட்ஸ் வரும். ஸோ அதை வச்சு ஓகே கண்டென்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அமுச்சு விடணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். That's very funny actually. So when it comes to your page, லைக் நிறைய பேர் இப்போ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் இருக்காங்களே, எங்கே திரும்பினாலும் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் ஒரு டேக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது இன்ஃப்ளூயன்சர் இருக்காங்க. ஸோ வை டு யூ திங்க் லைக் கம்யூனிட்டி பில்டிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நெட்வொர்க்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு ஏன் நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் ஐ ஹவ் சீன் யூ அப்பப்போ வந்து நீங்கள் அந்த மீட்டப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவீங்க. ஸோ அது ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறீங்க? ஸோ அந்த லெவல் ஆஃப் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் ஐ செட் லைக் ஐ ஃபீல் லைக் ஐ ஹாவ் அ செட் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் தட் ஆர் வெரி ஸ்மார்ட் அண்ட் என்ன சொல்கிறது, நான் ஏதாவது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக சொன்னால் கூட அவங்க ஒன்றும் பெருசாக என்கிட்ட வந்து நீ ஏன் இப்படி பேசுகிற, நீ அப்படி பேசக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை வேவ் லெங்த் அண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் வேவ் லெங்த். ஸோ that's a very nice thing I feel. Even though I have a small amount of followers, it's a very என்ன சொல்கிறது close knit and I understand what their pulse. So அப்படி இருக்கும்போது லைக் ஐ ஆல்வேஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் this is not just சும்மா followers, they actually see me as something என்ன சொல்கிறது அவங்களோட ஃப்ரெண்டு மாதிரி. ஏன்னா நிறைய பேர் there is one girl, அவள் வாழ்க்கை அப்டேட்ஸை வந்து எனக்கு டெய்லி எவ்ரி வீக் எனக்கு கொடுப்பா. அவள் எப்படி இருப்பான்னு கூட எனக்கு தெரியாது, ஆனால் அவள் லைஃப்பில் என்ன நடக்குது அதெல்லாம் வந்து சொல்வா. she feels comfortable sharing that with me and it's never like நீ வந்து இது கேட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா நீ வந்து ஆன்லைனில் இருக்க, அந்த மாதிரி இல்லை. லைக் ரொம்ப வந்து ஜென்யூனாக அந்த பொண்ணு வந்து ஹோல்சமாக என்கிட்ட வந்து பேசும். அண்ட் ஷீ சம்வேர் இன் த நார்த், ஷீ இஸ் நாட் ஈவன் ஃப்ரம் சென்னை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கும்போது ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஃபிகர்ட் அவுட் திஸ் இஸ் லைக் அ கம்யூனிட்டி. இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சும்மா ஃபாலோவர்ஸ் ஃபார் த ஹெக் ஆஃப் இட். சும்மா காசு ஐ டோன்ட் சீ தெம் ஆஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது காசு பண்ணுறதுக்காக மட்டும் இருக்காங்க, எவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிலாம் எனக்கு தோணாது. பட் எப்போ எனக்கு ரொம்ப இந்த கம்யூனிட்டி பில்டிங் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்ததுன்னா, நான் துபாயில் ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்ரிபன் இன் துபாய் இஸ் வெரி என்ன சொல்கிறது தே ஆர் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் ரைட் அண்ட் தேர் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். ஸோ தேர் அலோன். ஸோ வாட் தே டூ இஸ் தே ஹேவ் ஆல் தீஸ் நெட்வொர்க்கிங் events that are free. நீங்கள் அங்கே போய் யூ கேன் மீட் அதர் பீப்புள் அண்ட் யூஸ்வலி இட் இஸ் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது உங்கள் கரியர் தான். பட் சம்டைம்ஸ் யூ மேக் ரியலி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் and it is not like என்ன சொல்கிறது you don't get any gains out of it except for a friend or like network. ஸோ அந்த மாதிரி சென்னையில் ஏன் எதுவுமே இல்லை அப்படின்ட்டு தான் I started a networking thing with my friend Adya. We did it in January. It was a huge success. We had about 20 people that came and it was a very very wholesome gathering. So அந்த மாதிரி I want to definitely do more and I feel like sometimes what we do is நம்ம என்ன ஒரு பேஷன் and என்ன ஒரு ஹாபி இருந்தாலும் அதை நம்ம எப்போல்லாம் வந்து மானிட்டைஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறோம். there is no என்ன சொல்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப் that is without any gain. ஓகேங்களா? ஸோ அது இல்லாமலே ஏதோ ஒரு ஜென்யூனாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் க்ரியேட் பண்ணணும் வித் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப் செட்டிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்ஸ் வை வி ஸ்டார்டட் தட் நெட்வொர்க்கிங் திங் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி வில் ஹாவ் another one very soon. So yeah, that's why I think that's how I figured out community is very important. ஏன்னா they will stand up for you, right? Like அதே தான் நான் சொன்னேன் like I said when I posted about the negative comments and everything, they always stand up for me. எனக்கு எப்போ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கூட நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி போட்டிருந்தேன், ஐயோ எனக்கு ஃபாலோவர்ஸே க்ரோ ஆக மாட்டேங்குது கைஸ் அப்படின்னு. அவங்க எல்லோரும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி லைக் டோன்ட் வரி யோர் கான்டென்ட் இஸ் ரியலி குட், நான் வந்து நீ என்ன சொன்னாலும் நான் வாங்குகிற டைப்பு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லைக் இட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் லைக் என்ன நடந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் வந்து that is what they give me, right? And I never receive a hate comment from a follower. இப்போ நான் ஹேட் கமெண்ட் வந்ததுனாலும் நான் போய் செக் பண்ணுவேன் அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா. they never follow me. whoever follows me never gives me a hate comment because they understand where I'm coming from. So I think that is like the true sense of என்ன சொல்கிறது like the perfect community, perfect following அப்படின்றது. So I'm very proud of my followers actually and I'm very happy like okay இந்த மாதிரி ஒரு டைட் ஃபாலோவிங் இருக்குது அப்படின்றது
யூ ஷுட் பி ப்ரவுட். ஏன்னா நான் வந்துட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் சென்னையில் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி நானும் பார்த்ததில்லை. மற்ற இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லாம் நானும் ஃபாலோ பண்ணுறேன். பட் நீங்கள் 2 பேரும் அதை போடும்போது இல்லை அந்த அந்த 20 பீப்புளோட யூ போஸ்ட் ஃபோட்டோ ஐ திங்க். அப்போ நான் பார்க்கும்போது வாவ் நைஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ லைக் இன்னொரு இன்ஃப்ளூயன்சரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் அவ்வளோ பார்த்ததில்லை. தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பிட் ஆஃப் ஜெலசி அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ரியலி நைஸ். அந்த ஒரு எதுவுமே இல்லாமல் லைக் ஜென்யூனான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும். We've been friends in school, so I've known her for a very long, all my life I've known her. So I like you said, I think it's very difficult to be influencer friends, like genuinely, without any what do you call it, jealousy or underlying thought illama ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறது. பிகாஸ் இட்ஸ் லைக் பீயிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் யோர் கொலீக்ஸ், ரைட்? இப்போ நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க, உங்கள் கொலீக்ஸோட நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம். பட் ஆஃப்டர் யூ ஆர் லீவிங் த ஜாப், யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு keep in contact with them, right? So it's similar to that only. So I never see like all influencers, whenever I see it, I take it with a grain of salt. I'm like, okay உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க, பட் எவ்வளோ நாள் இருக்கும்னு நம்மளுக்கும் தெரியாது. அதே மாதிரி I've also been friends with, I'm still friends with a lot of influencers, but like the same level of closeness that I have with Adya, I don't have with anyone else. So yeah, I think genuine friendships is very difficult to make. But Varshini and Yuvashri I met through Instagram now, so that is like very happy thing. So it's very enna solradhu trial and error, and I'm glad I have people like that. Actually I have a lot of like followers who have turned into friends appadida. In fact na Dubai pomodhu I posted saying like romba dhairiyama I posted ungalku yaarkada ena meet pannona meet panikalam orthar appdi solli, and I made so many friends like that. avanga ella ena romba help pannanga. So but yeah, it's like it's difficult, but that's what happens in the real life as well, right? Like anyone can betray you, and anyone can say anything weird, and anyone can have like a jealous enna solradhu jealous notion towards you. So yeah, nice. Touch wood. yeah, touch wood. ஏன்னா அந்த மாதிரி கிடைக்கிறது கஷ்டம். பிகாஸ் நான் ஹானஸ்டாக டைரக்டாக பேசுவேன். I don't have like very close influencer friends. So when you have that, that's really nice. yeah and that's why it was easy for me to make that event. அந்த ஈவெண்ட் நாங்கள் பிளான் பண்ணுறப்போ ஒரு வாட்டி கூட நாங்கள் ஆர்கியூ பண்ணல, இல்லை வந்து என்ன சொல்கிறது லைக் ஒரு இன்ஹிபிஷன் எதுவுமே இல்லை. கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஓ நீ இது பண்ணுறியா நான் இது பண்ணுறேன். லைக் இட் வாஸ் வெரி ஈஸி. ஐ நோ ஹவு ஷீ ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஷீ நோஸ் ஹவ் ஐ ஒர்க். ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போச்சு, லைக் தேங்க்ஃபுல்லி. அண்ட் யா, இட்ஸ் வெரி ஈஸி வென் யூ நோ சம் ஒன் ஸோ வெல் டு லைக் ஒர்க் வித். ஸோ யா. So I also wanted to talk about cinema, media. So growing up I've only seen fair skin heroines. So I thought like அழகுனா ஃபேராக இருக்கிறது அப்படி தான் நான் நினச்சி வளர்ந்துருக்கேன். And that's why I started using Fair and Lovely அந்த மாதிரிலாம் ஸ்கூல் டேஸில். And growing up I was a very very insecure kid. So media வந்து இன்க்ளூசிவிட்டின்னு பார்த்தா I don't think இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்குறோம். So how do you feel like மீடியா ஃபீல்டில் இருக்குது இன்க்ளூசிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி? I think in general media there is still a lot of work to be done. Like for example, something recently I noticed வந்து என்னென்னா, இந்த மெயின் ஆக்டர் இருப்பார், அவரோட எக்ஸு வந்து லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு டார்க் ஸ்கின் பொண்ணாக இருக்கும், இல்லை வந்து என்ன சொல்கிறது லைக் அவரை ஏமாற்றிட்டு போன பொண்ணு வந்து டார்க் ஸ்கின் பொண்ணாக இருக்கும். எப்போவுமே ஒரு ஆன்டாகனிஸ்ட் இதில் வந்து we are like a dark skin பொண்ணாக இருக்கும். பட் சடனாக வந்து வில்லேஜ்லேயே வந்து ஒரு வெரி வெரி ஃபேர் அப்படியே நார்த் இண்டியன் லேடி வில் கம், அண்ட் அவங்க வந்து ஷீ வில் பி த நியூ யூனோ லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் திஸ் கை. ஸோ ஈவன் ஸ்மால் திங்ஸ் லைக் தேட், it even though you don't think it affects you, it does. Like I'm a strong believer of whatever you surround yourself with is what you absorb. So when you see அந்த மாதிரி content on movies, it does affect you to some level, and not just you, the people around you as well, right? இப்போ எங்கள் அப்பா அம்மா இருக்கிற ஏஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, ஓ நல்ல வேலை அவனுக்கு ஒரு அதை விட ஒரு பெட்டர் பொண்ணு கிடச்சிருச்சு, அதை விட அழகான பொண்ணு கிடச்சிருச்சு அப்படி தான் நினைப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலி அப்படி இல்லை, அந்த பொண்ணும் அழகுதான், மேபி உங்கள் கண்ணுக்கு அழகாக இல்லாமல் இருக்கலாம், அவ்வளோதான். You know, so there is a lot of work that needs to be done in the media, but I'm very glad that we have actors like Aishwarya Rajesh and so many others, like I can't think of any other names, but and the many actors வந்து doing really good roles and doing roles that actually suit them. So yeah, I hope to see more. என்ன சொல்கிறது நம்ம தமிழ் மூவிஸில் I want to see more Tamil girls
play the main role. அதுவே வந்து பண்ணாலே I'm fine with it. So yeah, that needs to work on that. But I think in the influencer space and in content in general, there is so much change from like 5 years ago. And people like brands make sure that that is something that's done. So I'm very happy to see that. So I think the space is changing. There is still a lot of work that needs to be done because this is a நம்ம வருஷக்கணக்காக இது வந்து ஒரு பியூட்டி ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறப்போ நம்ம அதை அன்டூ பண்ணோன்னு நினைக்கும் போது இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ ஐம் ஹாப்பி வித் ஹவு த ப்ராக்ரஸ் இஸ் வித் த இன்ஃப்ளூயன்சர் ஸ்பேஸ் அண்ட் த கான்டென்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஆன் சோஷியல் மீடியா. பட் ஆன் த ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா ஐ திங்க் a lot of change needs to be made. Yeah. சோஷியல் மீடியாவில் வந்து லைக் நீங்கள் சொன்ன அந்த பீப்புள் லைக் ஐம் ஹாப்பி தட் சேஞ்சஸ் ஆர் தேர்னு சொல்லும்போது யூஆர் ஆல்சோ அ சேஞ்ச். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நான் வந்துட்டு லைக் மேக்கப் அந்த காலேஜ் டைம் அப்போல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தேன். ஸோ அப்போ நான் யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது என் ஸ்கின் டோனில் இருக்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்டே நான் பார்த்ததில்லை. லைக் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஃபேராக தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே எனக்கு ஒர்க் ஆகாது. ரீசெண்ட் இயர்ஸில் தான் நான் வந்துட்டு லைக் மேட் பை மோனா நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து நான் சொல்கிறது எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் சிங்க் ஆகும். லைக் வென் ஐ சி யூ ஓகே நான் இப்போ தான் ஆக்சுவலாக நான் பார்க்குறேன் நேரில். நான் பார்க்கும்போதே நினச்சிட்டு இருந்தேன் மேபி பாட்காஸ்ட் முடிச்சுட்டு இவங்க கூட ப்ராடக்ட்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் நீங்களாம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க லைக் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில். லைக் நீங்கள் வர்றது வந்து எங்களை வர ஆளுங்களுக்கு ஓகே இவங்க சொன்னால் எனக்கு என் ஷேட் செட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹோப் இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ லைக் இதை பற்றி நீங்கள் ஓப்பனாக பேசுகிறதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த செஷனுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ லாஸ்ட் நான் என்ன கேட்கணும்னு நினச்சேன்னா இப்போ வந்து லைக் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரி ஆர் பியூட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு எடுத்துட்டாலே எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் இது இருக்குது, இப்படி இருந்தால் தான் அழகு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் கேர்ள் ஆர் காலேஜ் கோயிங் கேர்ள் வந்து இதை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? லைக் டோன்ட் பி இன்செக்யூர், லைக் திஸ் இஸ் ஆல்சோ பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லணும்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? I mean, I think it's like too much responsibility to give a child to be like நீ இன்செக்யூராக இருக்காது பிகாஸ் தே ஆர் சரவுண்டட் பை வாட் தேர் அடல்ட்ஸ் ஆர் டூயிங். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பேரண்ட்டாக இருக்கீங்க இல்லை ஒரு டீச்சராக இருக்கீங்கன்னா ஷோ தெம் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். லைக் ஷோ தெம் ஓகே இப்போ இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லாம் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் என்னென்னு அது தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற இன்ஃப்ளூயன்ஸரை கண்டுபிடிங்க. இப்போ ஒரு சைல்டு இஸ் ஒரு டார்க் ஸ்கின், ஷி ஹேஸ் கர்லி ஹேர் அப்படின்னா மேக் தெம் ஃபாலோ லைக் கர்லி ஹேர் dark skin influencers so that they know that they can also look like that. நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோம் மேஜராக ஈவன் ஃபார் அடல்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன். லைக் நம்ம வந்து we follow people who we think we want to look like. We shouldn't do that. We should follow the people that we know we probably look like them. We should follow the people that we think ஓகே நம்ம வந்து இது ரிலேட்டபிளாக இருக்குது அப்படின்னா தான் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணுமே தவிர நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு அன்அட்டைனபிள் ஸ்டாண்டர்டை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஐயோ நான் அப்படி இல்லையேன்னு நம்ம அப்படியே நம்மளை வந்து டிமினிஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ that needs to change. And so if there's a child, I think the parent or the teacher or whichever adult they are with, they should be more educated and they should make sure that they are showing kids. இப்போ just as an example அவங்க இப்போ படம் பார்க்குறாங்கன்னா maybe the heroine can be someone who is from who has dark skin. So maybe show them different things so that they can understand எல்லாமே வந்து இவ்வளோ டைவர்சிட்டி இருக்குது, இட்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு. பிகாஸ் நம்ம சொல்கிறது தான் அவங்க செய்வாங்க இல்லையா? இப்போ நம்மளுக்கும் வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது unless our parents told us. நீ வந்து எங்கள் அம்மா வந்து யாரோ அவங்கக்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க போல் காஃபி டீலாம் குடித்தா வந்து யூ வில் கெட் இது டார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து 18 வயசு வரைக்கும் நான் காஃபி டீயே குடித்ததே இல்லை என் வாழ்க்கையில். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம சொன்னது இல்லை நம்ம அடல்ட் சொன்னதுனால தானே நம்மளுக்கும் வந்து அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி பில்ட் ஆச்சு. ஸோ மேபி இஃப் the adults around us were more educated and more mindful of how it affects us, maybe that would have changed, you know. Maybe we wouldn't have felt so bad and maybe we would have all been models, maybe, who knows. So I'm just saying. So I think but to a child I think just be happy. I think அதை பற்றிலாம் யோசிக்க வேணாம் அப்படின்றது தான் என்னோட அட்வைஸ். நைஸ். மாடல்ஸ் பற்றி சொல்லும் போது தான் இப்போ ரீசெண்டாக நான் H&M Zara டார்க் ஸ்கின் மாடல்ஸ் பார்க்குறேன். அது பார்க்கும்போது தான் ஓகே நைஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. பட் அதுலேயும் வந்து ஐ ஃபீல் என்ன சொல்கிறது இப்போ மாடல்ஸ் அண்ட் when I see பியூட்டி கேம்பெயின்ஸ் அப்படின்னா அதுலேயும் வந்து தி வெரி ஸ்பெசிஃபிக். டார்க் ஸ்கின் இருந்தால் அப்போ கேர்லி ஹேர் வேணாம்,
curly hair இருந்தால் டார்க் ஸ்கின்னாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் வந்து they have. I hope it changes, but okay, இவ்வளோ தூரம் வந்ததே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் பரவாயில்லடா என்ன மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு பொண்ணாவது இருக்குது அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்துட்டேன் நான். ஸோ யா நைஸ். நான் இப்போ இந்த விஸ்பர் ஆட் ரீசெண்டாக பார்த்தேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு தின்னா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, லைக் நார்மலாக நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குற மாதிரி தான் ஒரு பொண்ணு, லைக் டார்க் ஸ்கின். ஸோ அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஓகே மீடியா இஸ் சேஞ்சிங் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. Yeah, there's a lot that's changing. I'm very happy like to see that change and yeah. ஸோ தேங்க்யூ ஹிருத்திகா. நான் வந்துட்டு லைக் நான் சொன்ன மாதிரி லைக் நான் ஒரு ப்ரௌன் கேர்ளோட பண்ணணுன்ட்டு நான் பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே நினச்சிருக்கேன். அண்ட் இன்னைக்கு அது நடந்திருக்குன்னு நினைக்கும் போது தேங்க்யூ. ஏன்னா இது ஒன் ஆஃப் மை பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி கெஸ்ட்டை கூப்பிடணும்னு யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ அதில் நீங்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் கம்மிங் ஆல் த வே ஃப்ரம் ஈஸியர். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் லாஸ்ட் மினிட்ல நேற்று தான் பிளான் பண்ணோம், அதனால் உடனே அக்செப்ட் பண்ணி வந்ததுக்கு தேங்க்யூ so much for having me on the show. You're really inspiring. So keep doing your amazing work. Thank you so much. Thank you so much for having me. Bye.